व्यवस्था सार 28 अध्याय सारे जने निकालिए। अज असीं खुदा दे वचन दे विचों परमेश्वर दे हुक्मनामे दे बारे सीखना है। एक बच्चे नूं जदों स्कूल दे विच भेजिया जांदा आ, जदों बच्चा स्कूल दे विच जाना शुरू करदा आ तो जिस स्कूल दे विच जांदा उस स्कूल दे कुछ रूल हुंदे ने। सब तो पहला काम उस स्कूल दे विच बच्चे दी एडमिशन कराउणी पैंदी है। दूसरा काम उस स्कूल दी वर्दी लैके देनी पैंदी बच्चे नूं और वह वर्दी पा के स्कूल दे विच जांदा है। तीसरा काम उस बच्चे दे कोल जिस क्लास दे विच पढ़दा उस क्लास दियां उहदे कोल बुक्स होणियां जरूरी है। हालेलुया। और चौथी गल है हर महीने उस स्कूल दे विच फीस देनी पैंदी है। जिहड़ियां बोर्ड दीयां क्लासां हुंदियां उहदे विच पेपर फंड भी देना पैंदा। ये एक स्कूल दे विच रूल हुंदे ने तो उन्हां रूलां नूं फॉलो करना पैंदा एक बच्चे नूं। जदों साडा टाइम सी आपां छोटे हुंदे जदों पढ़दे हुंदे सी वो टाइम एक इहो जिहा टाइम सी कि उहदे विच कच्ची पहली हुंदी सी पहिलां, ठीक है, जिहदे विच निआणे उदां ही जांदे हुंदे सी। अज वो कच्ची पहली खत्म हो गई, अज आंगनवाड़ी स्कूल खुल गए ने। आंगनवाड़ी स्कूल दे विच बच्चिआं नूं भेजिया जांदा कि बहना उठना सिखो, उस तो बाद फिर उन्हां नूं रैगूलर स्कूल दे विच भेजिया जांदा है। बहुत सारे मसीह लोग, मैं मसीह लोगों के नाल गल कर रहा, आप परमेश्वर के लोग जे, बहुत सारे परमेश्वर के लोग परमेश्वर नूं ही बड़ियां कंप्लेंट करते हैं। कईयां नूं बहुत ज़्यादा ही कंप्लेंट आ परमेश्वर तो कि परमेश्वर ने साडे वास्ते कीता की है, सानू परमेश्वर ने दिता की है। एक किसान की करता है, वो पैली वाहुंदा है, पैली वाह के विच बीज बीजदा है। वो बीज जदों उगना शुरू हुंदा उस उग रहे बीज की उन्होंने देखभाल करनी पैंदी है, समय समय ते पानी देना पैंदा, खाद पाउणी पैंदी है। जिस तरह देखो असीं जाणदे पैलियां दे विच झोना लगा होया, जदों झोना लगदा तो उहदे विच नाल नाल कख पैदा हो जांदा है, फिर कख कड्ढण कई लोग जांदे ना, तो समय समय ते उन्होंने पानी भी देना पैंदा, फिर फसल ठीक तरीके नाल हुंदी है और फिर किसान नूं जाके उस फसल दे कोलों फल मिलदा है। बोलो हालेलुया। एक मसीह जिंदगी भी एक इहो जिहा जीवन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਓ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਮਤ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ, ਪਿੰਡ ਅਮੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਲੋਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੋ ਹਾਂਜੀ है ना। कोई भी कंपनी जो लोन दिंदी आ, कोई भी बैंक जो लोन दिंदी आ तो वो कंपनी अपने रूल तुहानूं दसदी है ना। इन्नी तुहाडी किस्त होएगी, इन्ने चिर बाद तुहाडी किस्त होएगी, जिहड़ा किस्त खराब करेगा उहदा सिबिल खराब होएगा, गां नूं लोन नहीं मिलेगा। आ तुहाडे कागज पत्तर लगणगे, सारियां गल्लां बोलो उन्हां दियां मनणियां पैंदियां कि नहीं मनणियां पैंदियां। तो जिस परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई आ, ये स्वर्ग, ये धरती, ये ब्रह्मंडल बनाया वा, उहदे कोलों भी बरकत लैण दे कुछ रूल ने। कढ़िए व्यवस्था सार 28 अध्याय उहदी पहली ऐत तो लिखिया है, ऐं होवेगा जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज मन ला के सुनो। आमीन। किद्दां सुनो परमेश्वर दी आवाज? 90% लोग ते अज परमेश्वर दी आवाज मन ला के नहीं सुनते। वो परमेश्वर की आवाज़ नूं सिर्फ इस तरीके नाल सुनते हैं, ठीक है कलाम होण दिया, ठीक है कलाम खत्म होया, ठीक है आई हुण जाके दुआ कराइए, ठीक है बस।
परमेश्वर की आवाज पहली गल लिखिया किदां सुनो, मन ला के। दूसरी गल, अते ओदे सारे हुक्मां की पालना करके पूरा करो। किन्ने हुक्म मनने लई परमेश्वर कहंदा? उच्ची बोलो, किन्ने हुक्म? जेड़े ईसाई भी तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेंदे वो भी नहीं बचाए जाने। अगर मान लो मैं एक डॉक्टर वां, मैं एक MBBS डॉक्टर वां जां MD हां, मैं चाहे मैं जिड्डा वड्डा मर्जी डॉक्टर वां, जिहड़ा मेरा बेटा वा वो इदां ही नहीं डॉक्टर बन जाएगा, उन्होंने भी वो पढ़ाई करनी पैनी है। मैडिकल कॉलेज दे विच दाखला लैके उन्होंने भी MBBS का कोर्स करना पैना, फिर उन्होंने डॉक्टर की डिग्री मिलती है। हालेलुया। सुनो, अगर असी ईसाई हाँ, जो यूहन्ना बपतिस्मा दिंदा सी ते बहुत सारे यहूदी लोग आए, तो यहूदी लोग आके यूहन्ना नूं भला की कहंदे, कहंदे अहीं ते अब्राहम दी औलाद वां। ते कहंदा भी तुसीं अपने आप च घमंड ना करो कि तुसीं अब्राहम दी औलाद जी। असी घमंड मत करिए कि असी ईसाई हाँ। जे असी ईसाई हाँ, बचपन तो यसू मसीह नूं जाणदे हाँ, एक मसीह फैमिली दे विच पैदा होए हाँ, प्रभु दीयां गल्लां नूं नहीं मनदे ते ज्यादा मार पैगी। हालेलुया। बोलो कितनी मार पैगी? आ मेरे भाई लागे बोलते नहीं, कितनी मार पैगी? अज आप बंदगी च बैठे हैं, आ देखो आ कैमरे लगे, ये कैमरे की काढ़ तो हुण इंसान ने कड्ढी। बाइबल दे विच बार बार परमेश्वर कहंदा, मेरियां अखां बुरे ते भले दोवां नूं तकदियां रहे। और परमेश्वर ने उत्तों ही कैमरे लाए आ, वो इस समय देख रहा कि तुसीं बंदगी च बैठे जे, इस समय वो देख रहा कि तुसीं बंदगी च बह के कलाम सुनते जे कि जां तुहाडे दिल च कोई होर ही रील चलण दी है। मैं अक्सर देखा कई जिहड़े बंदगी च बह के ज़्यादा जो पास्टर कलाम सुना रहा हुंदा ना, कई ज़्यादा ही करते हाँ जी हाँ सही क्या, मनदे कोई नहीं गल। अगर असी खुदा दी आवाज़ नूं सुनिया, पहली गल आवाज़ किद्दां सुनो? परमेश्वर दी मन ला के। दूसरी गल लिखिया परमेश्वर दे सारे हुक्मां दी पालना करो। किन्ने हुक्मां दी? इत्थे हथ रखना सारियां ने। लूका दी अंजील ओदा पहला चैप्टर कड्डो सारे जने। अगर तुसीं ध्यान नाल अज कलाम सुनोगे तुहाडीआं शिकायतां खत्म हो जाणगीआं जिहड़ियां तुसीं परमेश्वर दे नाल करदे जे। मैं इस गल दा वादा करके जाना आपदे नाल। लूका दी अंजील ओदा पहला अध्याय, इहदे अंदर कहानी है यूहन्ना दे मां बाप दी, यूहन्ना जो बपतिस्मा दिंदा सी। सुनो, लूका ओदा चैप्टर 1 पहला अध्याय ओदी 5 आयत लिखिया, यहूदिया दे राजा हेरोदीस दे दिनी अबिया दे वारी वालियां विचों जकरिया करके एक जाजक सी। जकरिया करके की सी? एक भाई जे ते बोलोगे फिर छेती खत्म हो जू, भी बड़ी दूर जाना, नाल नाल चलना मेरे। जकरिया की सी? बोलो एक। हाँ जी, की सी? एक। भराओ तुसीं रोटी खाधी आ है, तुसीं मेरे नाल बोलो की सी? जकरिया एक। बुलाया पता क्यों जांदा? पुराने साडे बजुर्ग पता की कहंदे हुंदे सी, अजकल ते दादी दादा मोबाइल ही बन गए है ना, नहीं तो बच्चे छोटे होंदे दादी दादे को बह जांदे हुंदे ते कहंदे कहानी सुना। ते की कहंदे हुंदे बजुर्ग? भला कहानी ते सुणावांगे पर की दिंदे रहना? हंगारा दिंदे रहना। चलो मैनू भी दादा ही समझ लो, बजुर्ग ही समझ लो, हंगारा दई जाओ। हाथ उठा के बोलो पहले हालेलुया। जकरिया करके खुदा दा एक दास है। और लिखिया ये कदों दी गल वा? यहूदिया दे राजा हेरोदिस दे दिनी। की कीता जांदा सी? बहुत सारे जाजक सी, गुणा पाया जांदा सी, जिद्दां पर्ची पाई जांदी आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਜਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰੂਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹਰੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth। ਐਲਿਜ਼ਬeth ਨਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਲਿਸ਼ਬਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਐਲਿਜ਼ਬeth ਹੈ। 6 ਐਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਖ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਧਰਮੀ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ 7 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਬਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਂਝ ਸੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਭੈਣ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਆ ਨੂੰਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਕਰੀਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5-5 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ? ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੁੱਢੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਈ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਔਲਾਦ ਦਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ? ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਚਰਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ 100 ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਭਲਾ ਘਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣਦੇ ਜੇ? ਚੇਚਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕੁੱਕੜ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਸਿਆਣੇ? ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਦਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਬਸ ਰਾਜ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਦਵਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਦਵਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਦਵਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਕਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਜਣ ਖਪਣ ਡਿਆ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨਾ,
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਫੋਕਾ ਹੀ ਖਿਜੀ ਖਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਕੇ ਹੀ ਖਿਜੀ ਖਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਜੀ ਖਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਗਣ ਦੇ ਜੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਰੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਕਹਿਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੋਵੇਂ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਹਾਬਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੂ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਤਾਂਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਬੂਏ ਤੇ ਛੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਛੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ। ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਨ ਪਾਪ ਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਕਹਿਨ ਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਆ। ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਪਾਪ ਕਰਨ 'ਚ, ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਖੌਲ ਕਰੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਲੂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿਚਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਸੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਡਰਦੇ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਲਾ? ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ,
ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, अगर आपका नाम पतरस है, आपका नाम सैमसन है, ठीक है, कला ना रखने दे नाल नहीं तर जाना, काम भी वैसे करने पैने हैं। और देखो दा एहो जिहा तमाशा बनिया, फलस्तीनियों दे नाल आप भी थले आके मर गया। प्यारियो, परमेश्वर दे सारे हुक्मां नूं मन्नांगे ते की कहंदा, परमेश्वर मैं तुहानूं धरती ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਮੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ? अब मैं गवाह खड़ा जी तुहाडे सामने। मई महीने दे विच मैं बीमार होया, उधर ही चर्च बिल्डिंग का काम शुरू कर लिया। मई महीने दे विच मैं बीमार होया, मैनूं हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा ऑपरेशन होया। जिदन ऑपरेशन करा के मैं घर आया, मैं अपने ना धियां पुत्तां नूं कहा, जिहड़े साडे बच्चे गाउंदे ने चर्च दे विच, मैं कहा मैं दसंबर महीने च गावांगा, ते पता नहीं शायद मैं गावां ही ना कदी, कलाम सुना दिया करूं, हुण तुसीं गाया करना। अजे किहड़ा महीना? नवां महीना वा जे। हालेलुया। जिदन मैं लुधियाने तो हॉस्पिटल तो वापस आ रहा सी, रस्ते च आ रहा सी, मैं गड्डी च बैठा तो इदां मेरे लागों दी मोटरसाइकिल ते लोग लंघण दे, ते मैं सोचा यार, मैं क्या मैं तो कदी हुण लगदा मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकदा, मैं हुण कदी मैं तो कदी गड्डी भी नहीं चला सकूंगा, कदी साइकिल नहीं चला सकूंगा, मेरी बॉडी इदां दी हो गई सी। पर खुदा ने दिनां दे विच, हालेलुया, दिनां दे विच खुदा ने मेरे शरीर दे विच चेंजेस लिआंदे। हालेलुया। दिनां दे विच चेंजेस लिआंदे खुदा ने मेरे जीवन दे विच। चंगियाई मेरे पिछे पै के मैनूं मिली। अच्छा डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी दवाई, ये भी यसु मसीह दे फजल नाल मिलदी जे। बोलो हालेलुया। साडी एक भैन दसे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ दर्द नहीं हटदी, ਲੱਤਾਂ 'ਚ बड़ी दर्द रहिंदी। एक्सरा कराउण चली गई जलंधर, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ एक्सरा रूम 'ਚ खड़िया तो ਉਹਦੀ छाती ਦਾ एक्सरा कर दिता ਉਹਨਾਂ। ਉਹ रौला पावे भी मेरी तो ਲੱਤਾਂ 'ਚ पीड़ हुंदी, ਲੱਤਾਂ ਦਾ एक्सरा करो, कहंदे चल चल बीबी बाहर चल, एक्सरा तेरा लथ गया। बह गई बाहर बैठी रही। चलो उन्हें सोचा कहंदी डॉक्टर नूं मिल के ते दसूंगी। ਜਦੋਂ ਉਹ एक्सरे ਦੀ फिल्म लिया के ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। गड़े रोड के उत्ते डॉक्टर घूमण वा, साडे घुमाणा दा डॉक्टर, बड़ा फेमस हॉस्पिटल जी। वो भैन दादी जो मैं डॉक्टर कोल गई, डॉक्टर एक्सरा वेख के कहंदा ठीक है भैन जी, तुहानूं कोई गल नहीं है। कहंदी मैं क्या डॉक्टर साहब मेरियां लत्तां 'च पीड़ हुंदी आ। कहंदा भैन जी हाँ तुहानूं कोई गल नहीं है। कहंदी डॉक्टर साहब मेरियां लत्तां दुखदियां, लत्तां एक्सरा छाती दा करता। कहंदा दवाई तुहानूं लिखती है, जाओ लै लो। शैतान ने की कर दिते कन्न, ताकि इनू सही इलाज ना मिले। डॉक्टर बहुत वधिया, ओदी आवाज नहीं पहुंच रही डॉक्टर तक। फिर आई प्रार्थना करा के गई, पापा की माफी मांग के गई, जांदे लत्तां दा एक्सरा हो गया। बोलो हालेलुया। हुण देखो कई टेस्ट कराउंदे आ, हाय दिल कटदा, की हुंदा, दिल कटदा, टेस्ट कराए की आया, कुछ नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आउंदा यार टेस्टां च? दवाई लई फायदा नहीं होया, ना दवाई लग रही, ना टेस्टां च कुछ हो रहा। कसर की आ? कसर की है? ये तो समझ नहीं है। कहते पता नहीं। पहला लोकल डॉक्टर को दवाई लेंदे, तुहाडे लागे इधर नूं गुरदासपुर ऐ नूं कलानौर है, तुरदे तुरदे गुरदासपुर चले गए। गुरदासपुर वालियां ने बटाले नूं घलता, बटाले वाले अमृतसर नूं घलता, अमृतसर वाले कहंदे जलंधर चल जाओ। हुण ते पैसे मुक गए। साडे उधर पता की सिस्टम चलदा, साडे मडियाले वाल साडे लागे डेरा ब्यास वालियां दा हस्पताल है, राधा स्वामी वालियां दा फ्री इलाज हुंदा है, जिहदी पर्ची बनी होए उत्थे सारे पासे जो पैसे खत्म हो जाते फिर राधा स्वामी वालियां दे हस्पताल तुर पैंदे। हुण ते दवाई उत्थे की मिलनी,
ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ। ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀ ਬੀਜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਟ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਆੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਜੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕੱਢੇ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸੱਦ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਸਟਰ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਸੀਸ ਨਿਕਲੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੜਕ ਡੰਡਿਓਂ ਪਾਰ ਹੋਣੇ ਛੇਦੀਨਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ? ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ? ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਰਕਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, 3 ਐਤ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਤੜਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਣੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ 37 ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਅਦੇ ਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਚੰਗੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਵ ਵਸਦਾ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੂਪਣੀ ਵਰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਨੀਏਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਉਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਡੀ ਟੀਸੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਕੌੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਧੱਕਣਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਟਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਕੜਛੀ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਐ ਫੇਰਨਗੇ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੀ ਪੀ ਲਾ, ਅਸਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੰਜਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਖਾਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੀਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਵੇਖਣ ਤੇ, ਸੋਚਣ ਤੇ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 30,000 40,000 50,000 ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ? ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ? ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਕੱਢੋ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਜੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਭਲਾ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਫਫੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਦੇ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ ਲੋਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼, ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੰਗ ਪਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਬਕਸੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ। 20 ਆਇਤ,
ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ, ਘਬਰਾਹਟ, ਝਿੜਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਭਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੀੜੀ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਸੁੱਟਾ, ਮੈਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਅਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਅਰਕਣਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਕੀ ਭਲਾ, ਐ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਐ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਅੜਾਈ ਤੇ ਐ ਕਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਛਾ ਨਾ ਛਾੜ ਲਈ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੀੜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਕਾਉਣੀ ਆ। ਕਈ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਿਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਰਾਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ 22 ਆਇਤ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਦਿਕ, ਤਾਪ, ਸੋਜ, ਮੋਹਰ ਕਾ ਤਾਪ, ਤੇਗ, ਸੋਗੜੇ, ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। 27 ਆਇਤ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਵਾਸੀਰ, ਦਦਰੀ, ਖੁਰਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਨਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਣੇਗੇ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇ ਪੈਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਖਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀਹਨ ਦੱਸਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰਖਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ 10 ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਖਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਜ਼ਰ। ਕਿੰਨੇ ਫੋੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ? ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਫੋੜੇ? 1 ਸੀ, 2, 5, ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋੜੇ ਆ ਕੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ, ਕੀ ਲਾਂਤ ਪਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵਾਈਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ,
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਈ ਗੰਦਮੰਦ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਮੰਦ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ। ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੇਨੇ ਆ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਲਾਗੇ ਲੋਕੀ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਡਰ ਵੜ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਲ ਖਾਂਦੀ। ਵਲ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੀ? ਉਦੋਂ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਯਾਦ ਦਬਾਓ, ਕਲਾਮ ਖਤਮ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਥਾਨੀਅਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਜਰ ਕੜੀ ਪਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ? ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੱਸਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁੜਕ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਕਰਨ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਕਰ ਲੂੰ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੜਕਦੇ ਜੇ? ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੁਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦਾ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ। 6 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਭਲਾ? ਸ਼ਾਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਸ਼ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ, ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ਦਾਊਦ ਦਾ? ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਚਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਨਾ,
दाऊद गली च नचदा, ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਰਹਿ। ਦਾਊਦ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਗਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਤੀ। ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਬੜਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਦਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਾਉਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ, ਐ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਅਜੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਭਈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 30 ਐਤ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਕੜਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਫਰਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਜੇ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ? ਆ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੋਗੇ ਨਾ। ਕਈ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਂਡੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਖਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿਆਪਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਰ ਵਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਥਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਥਰੀਆਂ ਵਾ, ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੇਗਾ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੋ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਆਪਾਂ। 27 ਅਧਿਆਏ, ਬਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ, ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ, ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤ ਜੀਓ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਨੂਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਖੁਦਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 50 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 10 ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੇ 10 ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਲੱਭੇ। ਲੂਤ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, 4 ਜਣੇ ਧਰਮੀ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਲਈ ਕੈਂਠਾ ਬਣਾਇਆ, ਝਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਟਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਤ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਅੱਗ ਵਰਸਣ ਡਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜੀ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਜੋਗੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਰਿਓ। ਓਏ ਪਾਦਰੀ ਪਾਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਜਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਪੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸਟਰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਸਣਾ ਕਿਉਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਸੁਣੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੱਦਣ ਤੋਂ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਦਣ ਤੋਂ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਰ ਕਿੱਦਣ ਤੋਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਸੁਧਰਨਾ ਕਿੱਦਣ ਤੋਂ?
मैं कुछ शॉर्ट दे विच गल्लां दसणीਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦਾ ਧੋਨੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਨੇ ਆ? ਗਿੱਡ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਗਿੱਡ ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਦੰਦ ਕਿਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਧੋਨੇ ਆ, ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋਦਾ, ਆ ਭੈਣ ਉੱਠ ਕਰ ਬੁੱਗਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਬਣ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆ ਬੁੱਗਾ ਆ ਦੰਦ ਐ ਕਰ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰਾ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੱਡ ਦੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਧਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਧਰ। ਹਾਂ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗਵਾਂਢ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਣਾ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਏਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਗਏ ਭਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਆ ਜਾ, ਦਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟੱਕਰ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਰਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਸਮਝੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਏਦਾਂ ਤੁਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕੋ ਤੁਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਢਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਈਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੱਸੋ ਹਿਜਕਿਯਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਐ ਨਾ ਮੁੱਠੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਗੂਠਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੀੜੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਵਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਐ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਐ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਧੂਆਂ ਤੇ ਨਾਸਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੀੜੀ। ਸੁਣਦੇ ਜੇ? ਸੁਣੋ,
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਵਾਂਗੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ? ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ? ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰੱਬਾ ਉਹ ਸਿਆਪਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਠੋਕ ਕੇ। ਉਹ ਭਈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਖੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਰਾਤ 'ਚ ਤੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਅੜਾ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ? ਜਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੈ ਕਾਕਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਾਉਣੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ। ਤੇ ਕਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵਾ? ਐਵੇਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਦੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਟਕਵਾਂਜ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਟਕਵਾਂਜ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਕਵਾਂਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਕਵਾਂਜ। ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਵੀ ਢਿੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਵੀ। ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਸਲੀਬ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਲੀਬ ਬਣਾਈ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਲੀਬ ਬਣੀ? ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਂਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਲੀਬ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਲਾਂਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਲਾਂਤ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
जोर से बोलो हालेलुया। पर ये ते काम आपां करना ही नहीं। कहंदे मर्जी साडी चलनी। मैं नवां पास्टर बने के घर च चले गया दुआ करने के लिए। मैं इन्होंने समझाउण डै पिया। मैं कहा अंकल जी बड़े साल हो गए तुहानूं नशा करदे, हुण ही छड्ड दो। आ ते पर्ची आ, इदां 50 का नोट वलेटिया मेरी मुट्ठी च दिता। कहंदा दवा करनी हुंदी ते दवा करन आया करो सिद्धे। बंदे वांगू ओ जांदा दरवाजा बाहर जाओ, ये नहीं छड्डनी आपां। इन्ना घमंड। मुंडे दे विआह ते इदां बोतल सिर दे उत्ते रख के ते ऐ भंगड़ा पाउंदा है, समय तो पहले मर गया। कई बड़े अणखी है इस गल की, सानू कोई कुछ कह किदां जावे, सानू कोई पास्टर कोई किदां कह जावे। एक साडी कलीसिया दे विच एक भाई बंदगी ते आउण डै पिया, नशेबाज सी। मैनूं कहंदा पास्टर जी आ काम इदां करना। मैं तेरियां सारियां गल्लां मन्नू, पहलां जिहड़ा तू नशा करदा वो छड्ड दे। कहंदा मैं फलाणे पास्टर कोल गया, फलाणे पास्टर कोई नहीं छड़ा सकिया। मैं छडाउणा भरावा किन्ने छडाउणा, ते यसू मसीह ने आ। ते मैं भी यसू मसीह दा दास हो गया। कहंदा वो नहीं छड्डना मैं फिर आवे हत्थ जोड़ के बेनती है, बंदगी ते आउणा ते आ सकदे जी, सलाह नहीं मैनूं देनी। यसू मसीह दे कोल आए आ, काहदे लई आए भला? पाप तो निजात पाउणी है। हालेलुया। की पाउणी? पाप तो। पाप दी मजदूरी की है? उच्ची बोलो सारे, पाप दी मजदूरी की है? मौत का मतलब समझते जे की होंदा? मौत का मतलब कला शरीरक तौर पर मर जाना वो मौत नहीं है। खुदा ने आदम ते हवा नूं कहा सी फल खाओगे तो मर जाओगे। आदम हवा ने फल खादा, वो मरे नहीं, पर मरिया की भला? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਖੋਲਿਆ खुदा ने, ਨੂਰੀ ਲਿਬਾਸ ਖੋਲਿਆ खुदा ने, ਆਤਮਿਕਤਾ ਖੋਲੀ खुदा ने, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ। शांति खत्म हो जाती। और देखो वो शांति खत्म होने का निशान सी कहन। थोड़ा जिहा कुछ क्या हाबल ने ते कहन ने अपने भरा नूं वढ के मार सुट्टिया। क्यों? क्योंकि शांति नहीं सी अंदर। छती नाल गालां कड्ढण डै पैंदे आ, छती नाल लड़न डै पैंदे आ। एक साडा भाई मैनूं सलाह देवे, कहंदा पास्टर जी आ बुढ़ियां वाली ते कुड़ियां वालियां गल्लां ना तुसीं कलाम च ना क्या करो। मैं कहा ठीक आ। मैं जे गल ही शुरू कर लगा तो लागे एक होर आके खलो गया, तैनूं भैण दी वड्डी सारी गाल कढ के कहंदा की हाल है। मैं कहा तुसीं भैणां दीयां गालां कढ सकदे जे, वो भी अपनी भैण दे लागे खलो के। और मैं प्रैक्टिकल कीता वा, जिन्हां दीयां कुड़ियां ज़्यादा हुंदियां ना वो गालां भी कुड़ियां दीयां ही कढदे आ ज़्यादा, गल गल ते। मैं तुसीं कुड़ियां दीयां गालां तुसीं भैणां दीयां गालां कढ सकदे जे ते आपां नसीहत नहीं दे सकदे। होश विच आओ। मैं तुसीं किधर किधर नूं जा रहे जी? अपने पाप चों बाहर होना है। हालेलुया। जे नहीं आया जांदा हथ जोड़ के प्रभु नूं कहो, प्रभु मेरे को नहीं छुटदा कुछ भी, सरेंडर कर दो अपने आप। हालेलुया। अपने आप नूं उहदे हत्थां च दे दो। नशे नहीं छुड़ते, चुगलियां नहीं छुड़दियां, निंदा नहीं छुड़ती, ईर्खा नहीं छुड़ती, नहीं गुनाह छुड़ते। खुदा नूं कहो वो आपे बदलेगा तुहानूं। अब मैनूं बदलिया खुदा ने। मैं पास्टर दा मुंडा हो के भी मेरे मूँह चों भी गालां निकलदियां सी। जिद्दन पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा हो गया, 20 साल हो गए इस गल नूं, 25 साल हो गए, कदे मूँह चों गाल नहीं जे निकली। हालेलुया। मेरे बारे कई सेवकों ने भविष्यवाणियां करनियां शुरू कर दियां भी तू सेवा करनी। मैं अपने आप जसना, मैं एडी मोटी मेरे मूँहों गाल निकलती, मैं सेवा करनी। पर जदों आउंदा आत्मा जोर दा बल वध जांदा, वो कमजोरी सी मेरे अंदर गालां कड्ढण दी, उहनूं दूर करके पवित्र आत्मा दा बल खुदा ने मेरे अंदर भरिया। हथ उठा के बोलो हालेलुया। मेरे सुभाਅ नूं चेंज कीता परमेश्वर ने, मेरी आवाज़ नूं चेंज किया, मेरे व्यवहार नूं चेंज किया। तुहाडे चों कई इत्थे बैठियां चों कईयां दीयां गवाहियां होणगीਆਂ, जदों जिंदगी यसू मसीह नूं दे देईदी आ, वो सब कुछ बदल के रख दिंदा है। हथ उठा के बोलो हालेलुया।
ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।